ओम ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम। चन्नो मित्रस्य वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्मा करोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसतुषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वै स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यस्साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्ति भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये नाना छिद्रघटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां च बुद्धिं शून्यं चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्री बालांध जडोपमास्तु अहमिति भ्रांता भृशं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरण तो यो अभूत सुप्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये य प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अंतस्फुरन्तं समदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति यो भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वाम्य संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनिलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यश्चैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्ये तत्पुनरष्टथा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जनन मरण दुःखच्छेद दक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले
वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. ఏదైనా డౌట్ ఉందా అమ్మా? ఏది వెరిఫై చేస్తున్నారు ఏంటి? కరెక్ట్ ఏది ఎక్కడ మిస్ అయ్యావా? లేదండి, బుక్ తీసి ఆయన దాంట్లో పుస్తకం చూస్తున్నా. 15 వాళ్ళు చెప్పుకోవాల్సింది. 15 అండి, 15. 15 వేదా. సరే. ఓం కించ బహిరంతశ్చ భూతానామచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. కించ ఇంకా ఏంటని చెప్తున్నాడు, కంటిన్యూషన్ చెబుతున్నాడు. బహిః త్వక్ పర్యంతం దేహం, బయట కనబడే త్వక్ పర్యంతం దేహం. ఆత్మత్వేన అవిద్యా కల్పితం అపేక్ష తమేవ అవధిం కృత్వా బహిః ఉచ్యతే. తథా ప్రత్యేగాత్మానం అపేక్ష దేహమేవ అవధిం కృత్వా అంతః ఉచ్యతే. బహిః అంతః చ ఇత్యుక్తే మధ్యే అభావే ప్రాప్తే ఇదం ఉచ్యతే. అచరం చరమేవ చ యత్ చరాచరం దేహాభాసమపి తదేవ జ్ఞేయం యథా రజ్జు సర్పాభాసః. యది అచరం చరమేవ చ వ్యవహార విషయం సర్వం జ్ఞేయం కిమర్థం ఇదం ఇతి సర్వైః న విజ్ఞేయం ఇతి ఉచ్యతే. సత్యం సర్వాభాసం తత్ తథాపి వ్యోమవత్ సూక్ష్మం. అతః సూక్ష్మత్వాత్ స్వేన రూపేణ తత్ జ్ఞేయమపి అవిజ్ఞేయం అవిదుషాం. విదుషాం తు ఆత్మైవ ఇదం సర్వం. బృహదారణ్యకోపనిషద్ వాక్యం. బ్రహ్మైవేదం సర్వం ఇత్యాది ప్రమాణతః నిత్యం విజ్ఞాతం అవిజ్ఞాతతయా దూరస్థం వర్షసహస్రకోట్యాపి అవిదుషాం అప్రాప్యత్వాత్ అంతికే చ తత్ ఆత్మత్వాత్ విదుషాం. బహిః అంతః చ భూతానాం అచరం చరం ఏవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తత్ అవిజ్ఞేయం దూరస్థం చ అంతికే చ తత్. ఈ శరీరం బయట, ఈ శరీరం లోపల స్థిరమైన దేహ ఆభాసాన్ని, అంటే అచరమైనటువంటి దేహాభాసాన్ని, చరమైనటువంటి, అచరం అంటే స్థిరం అన్నమాట. చరము అంటే కదులుట, అచరము అంటే కదలిక లేనటువంటి. హాయ్, ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లా.
చరము అంటే కదలిక ఉన్నది, అచరము అంటే కదలిక లేనిది. అచరం అంటే స్థిరమైనటువంటి దేహము, నేనే ఈ దేహము అనే స్థిరమైన దేహము అనేటువంటి ఆభాస. అట్లాగే చరము చలమైనదిగా కదిలిక ఉండేటువంటి దేహాభాస. ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతున్నాయట? అతి సూక్ష్మమైనది కావటము వలన. అతి సూక్ష్మమైనది కావటం వలన, సూక్ష్మత్వాత్. అందుకని ఏమిటి? అజ్ఞానులకి తెలియదగినది కాదు. జ్ఞానులకు కాదండి, జ్ఞానుల గురించి చెప్పట్ల, అజ్ఞానులకి తెలియదగినది కాదు. దూరస్థం ఎక్కడుందిట? అనేక వేల కోట్ల సంవత్సరాలకైనా కూడా వాడు గనక అజ్ఞాని అయితే, అంటే విద్వాంసుడు కాకపోతే, ఎన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాలైనా వాడికి ఆ అజ్ఞానం వల్ల అది దూరంగానే ఉంటుంది, దొరకదు, అలభ్యము అని చెప్పడం తాత్పర్యం. అంతికేచ అంటే దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకు, విద్వాంసులకైతే ఆత్మస్వరూపమే అవటం నీ సమీపమునందే ఉండి అది తెలుస్తుంది అని స్థూలంగా చెప్పేటటువంటి ఈ తాత్పర్యం. అంటే ఏంటి ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది అంటే, ఆత్మను అవిద్య చేత కల్పితమైనటువంటి త్వక్ పర్యంతమైన దేహమును, త్వక్ వరడి చర్మం వరకు అని, అంటే లోపల నుంచి బయట వరకు అనే దేహాన్ని, ఈ దేహమే అవధి అని అనుకుని, అంటే ఎండ్ పాయింట్ అని అనుకుని చెబుతున్నాడు. ఏమని? ఈ శరీరం వెలపల, అట్లాగే అంతర్యామిగా ఉన్న ప్రత్యేగాత్మని అపేక్షించి ఈ దేహాన్ని అవధిగా చేసుకుని ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం చెబుతున్నాడు. ఏమిట? ఈ శరీరము లోపల బయట, అంటే లోపల నుంచి బయట వరకు, అంటే మధ్యలో ఉన్నది ఏమిటి? జ్ఞేయ బ్రహ్మము యొక్క అస్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. జ్ఞేయ బ్రహ్మను తెలుసుకోదగినటువంటి ఈ జ్ఞేయ బ్రహ్మ అస్తిత్వం అనేది తెలియట్లేదు. ఎందుకు తెలియట్లేదు అంటే, ఇక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు ఉన్న శరీరము అని ఎప్పుడైతే అన్నామో, ఈ సమస్తాన్ని శరీరంగానే భావిస్తున్నాం కానీ శరీరీ గురించి ఆలోచించట్లే కదా. అందుకని ఈ దేహభానము దేహాభాస ఏదైనానండి, ఈ రూపమైనటువంటి చరాచరములు ఏమిటవుతున్నాయి అంటే, రజ్జు సర్ప భ్రాంతిలాగా మనకి బ్రహ్మము తెలియట్లేదు. కనుక తగిన బ్రహ్మము తెలియకుండా ఉన్నటువంటి అజ్ఞేయమైన బ్రహ్మముగా అయిపోయింది. ఏమవుతోంది మనకి? ఈ చరాచరమైన సర్వము కూడా ఆ పరమాత్మే కదా, బ్రహ్మస్వరూపమే కదా. ఒకవేళ ఆయన బ్రహ్మస్వరూపమే అయితే ఈ జ్ఞేయమైన ఇదే సర్వులకు ఎందుకు తెలియబడట్లేదు? ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు? సర్వము చరాచరమైనటువంటి సర్వము కూడాను బ్రహ్మస్వరూపమే, అది తెలుసుకోదగ్గ బ్రహ్మరూపమే. అట్లాంటప్పుడు మరి శరీరంలో ఉన్నవాడు ఎందుకు తెలియట్లేదు అంటే, నాయన అన్నిటిలోనూ భాషిస్తున్నది, అంటే సమస్త చరాచరము యందు భాషిస్తూ ఉన్నది ఆ అజ్ఞేయ బ్రహ్మమే అయినా, ఇప్పుడు ఆకాశం ఉందండి, ఆకాశం ఏది చూపించవే అంటే చూపించగలమా? అనుభవించగలం. ఆకాశంలాగా అతి సూక్ష్మమైనది కనుక ఆ సూక్ష్మత్వం వల్ల ఈ తన యొక్క అసలు స్థితిని అవిద్వాంసులు అంటే అజ్ఞానులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కానీ విద్వాంసులకు వాడికి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఏమని? ఆత్మైవేదం సర్వం, బ్రహ్మైవేదం సర్వం. ఇలాంటి ప్రమాణాల వల్ల ఆత్మ యొక్క నిత్యత్వము అటువంటి జ్ఞానులకి విద్వాంసులకి తెలుస్తున్నది. అదే అవిజ్ఞాత అనుకోండి, అంటే తెలియని వాడు అనుకోండి, అజ్ఞాని అనుకోండి, అవిద్వాంసుడు అనుకోండి, వాడికి మాత్రం ఇది అతి దూరంగా ఉన్నటువంటి వస్తువే. ఎన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాలైనా సరే వాడికి ఈ యొక్క జ్ఞానము కలగదు. అంటే విద్వాంసులకి ఈ అజ్ఞేయ స్వరూపమే వారికి అత్యంత సమీపములో ఉంటుంది. అజ్ఞానులకి ఈ అజ్ఞేయ స్వరూపమే అత్యంత దూరంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని చెబుతూ
ఇక ఆ ఆత్మ విషయానికి వచ్చిన తర్వాత కించ అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం. భూతభృచ్చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. అవిభక్తం చ ప్రతిదేహం వ్యోమవత్ తత్ ఏకం. భూతేషు సర్వప్రాణిషు విభక్తమివ చ స్థితం. దేహేష్వేవ విభావ్యమానత్వాత్ భూతభర్తృ చ భూతాని బిభర్తీతి తత్ జ్ఞేయం భూతభర్తృ చ స్థితికాలే ప్రళయకాలే గ్రసిష్ణుః గ్రసనశీలం ఉత్పత్తికాలే ప్రభవిష్ణుః ప్రభవనశీలం. యథా రజ్వాదిః సర్పాదేః మిథ్యాకల్పితస్య. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తిం ఇవ చ స్థితం. భూతభర్తృ చ తత్ జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. తత్ ఆ జ్ఞేయమైన తెలుసుకోతగినటువంటి బ్రహ్మము అవిభక్తంచ ప్రతి దేహమునందు కూడా ఆకాశములాగా ఒకటే. అవిభక్తము విభక్తి ముక్కలు చేయడానికి వేరు చేయడానికి వీలు లేదు, అంటే ఏకమే సర్వవ్యాపకము అని. భూతేషు సర్వప్రాణులందు విభక్తమివచ వేరుగా ఉన్నట్లుగా ఉన్నది. అయిపోయింది. భూతభర్తృచ ఈ భూతములను భరించేవాడు అంటే స్థితికాల స్థితి చెబుతున్నది. భూతములను భరించున్నది అని. గ్రసిష్ణు అంటే ప్రళయకాలము లయాన్ని చెబుతోంది. అట్లాగే ప్రభవిష్ణుచ ఈ భూతాల్ని మళ్ళీ ఉత్పత్తి చేయటం పుట్టించే స్వభావం కలది. అంటే సృష్టి స్థితి లయముల యొక్క స్వభావమును కలిగినటువంటిది ఏమిటి? అజ్ఞేయమైన బ్రహ్మము అని పరమ తాత్పర్యంగా ఇక్కడ మనకి చెబుతున్నారు. అంటే అజ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మములో బ్రహ్మము ప్రతి దేహమునందు ఉన్నది ఒకటే. దేహములందే ఉన్నట్టుగా మనం విభక్తంగా నా యందు ఉన్న పరమాత్మ ఒకటి, మీ యందు ఉన్న పరమాత్మ ఒకటి అని విభక్తములుగా మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆ జ్ఞేయ బ్రహ్మము పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే ఆ జ్ఞేయ బ్రహ్మమే స్థితి కాలమునందు అన్ని భూతములను భరించున్నది. అంటే అవిభక్తమైనటువంటిది. ఒక్కొక్క దేహమునందు ఒక్కొక్క ఆత్మ కలదు అని అనుకుంటారే, ఈ ఆత్మ భేదాన్ని అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దానిని అంటే ఎవరికి వాళ్ళకే వేరే వేరు బ్రహ్మ పదార్థము ఆత్మ ఉన్నది అంటే సాంఖ్యులు అనమాట. సాంఖ్యులకి దాన్ని ఏమంటారు, పురుష బహుళత్వం చెబుతారు. కనుక వేరు వేరు ఆత్మలు ఉన్నాయి, ఎవరి ఆత్మ వారిదే అనేటటువంటి ఆ వాదం ప్రతిపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారే, దానిని ఖండించడానికి అన్నట్టు స్వామి చెబుతున్నారు. ఏమిటి? ఏకమైన బ్రహ్మమే సర్వమును ఆవరించి ఉన్నది. ఇది ఇంతకుముందు చెప్పారు, మళ్ళీ చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భ్రమపడి జారిపోయే అవకాశాలు మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి. కనుక దీన్ని 1కి 4 సార్లు చెప్పి రూఢి చేసుకోవటం అన్నమాట. అవిభక్తం అని వివరిస్తున్నారు. ఏమిటది? ఆ ఆత్మ సర్వప్రాణుల యందు కూడా అభిన్నమే, ఒక్కటే. ఎలా? ఆకాశములాగా సర్వవ్యాపకమైనది కావటం వలన. ఆకాశములాగా సర్వవ్యాపకమైనది కనుక. కనుక మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ఇగో ఆ ఆత్మ భిన్నము అనేటటువంటి వాదులని నిరసించటం కోసమని ఏకమైన బ్రహ్మము సర్వమును ఆవరించి ఉన్నది అని 1, 4 సార్లు చెప్పడం. అవిభక్తం అవిభక్తం అని చెప్పడం. ఇప్పుడు ఆ ఆత్మతత్వము అన్ని ప్రాణుల యందు అభిన్నమే, ఒకటే అయి ఉన్నప్పుడు ఎట్లా తెలుస్తుందయ్యా అంటే ఆకాశంలాగా అయ్యా
ఆకాశము సర్వవ్యాపకము. అంతేగాని ఆకాశం ఏ దేహానికి ఆ దేహానికి ఆకాశం ఉండదుగా, వేరువేరుగా ఉండదుగా. అంటే దేహ తాదాత్మ్యము చేత, నేనే ఈ దేహము అనుకునే తాదాత్మ్యం చేత మనకి ప్రతి దేహానికి విభక్తమైనటువంటి ఆకాశంలాగా మనం భావిస్తున్నాం. ఆత్మ పదార్థము విభక్తమై ఉన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆకాశం ఏమిటి? ఘట మఠాదులయందు ఘటాకాశమని, మఠాకాశమని ఇట్లా మనం ఏ విధంగా అయితే భిన్న భిన్నంగా భావిస్తున్నామో, అసలు ఉన్నదేమిటి? సమస్తాకాశం. ఘటాకాశం వేరుగా, మఠాకాశం వేరుగా లేదు. సమస్త ఆకాశానికి మనమే మట్టితో ఒక ఆవరణ కల్పించి, ఇదిగో ఇప్పుడు ఆకాశం కుండలో ఉన్నది అంటున్నాం. ఆకాశానికి ఘటము అనే ఆవరణ మనం కల్పించుకున్నది. అట్లాగే ఆత్మ సర్వగతము. ఆత్మ సర్వవ్యాపకము. దానికి ఒక ఆవరణ మనకు ఈ కుండని కల్పించాం. ఈ దేహాన్ని కల్పించుకుని ఇందులో ఉన్న ఆత్మ వేరు అనే భ్రమలో ఉన్నాము అని దాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఘటాకాశ మఠాకాశాల పోలికని చూపిస్తూ ఎట్లా ఆత్మయందు భేదము ఆభాసగా మనం భావిస్తున్నాము. ఈ భేదాభాస ఎందుకు వస్తుంది? శరీరాది ఉపాధుల్ని మనం కల్పించుకున్నాం కాబట్టి వస్తుంది. కనుక ఈ ఉపాధిగతమైనటువంటి భేదములు పారమార్థికంగా భిన్నములు కావటానికి వీల్లేదు. పారమార్థికముగా ఒకటే, కానీ వ్యావహారికంగా నీకు అనేకంగా కనపడొచ్చు గాక. అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు ఏమయ్యాడు? సర్వవ్యాపకుడైన ఒక్కడే క్షేత్రజ్ఞుడు. జగత్ కారణమైనటువంటి బ్రహ్మము, జగత్ కారణమైనటువంటి బ్రహ్మము క్షేత్రజ్ఞుడి కంటే వేరు అనే భ్రమ మనకు ఉండకూడదు. ఆ భ్రమ తొలగించడానికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? భూత భర్తృచ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణుచ అని సృష్టి స్థితి లయములు మూడిటి కలిపాడు. స్థితి కాలమునందు సర్వభూతములను భరించేవాడు, లయకాలమునందు సర్వభూతములను లయమొనరించే స్వభావమున్నవాడు, అలాగే ఉత్పత్తి కాలమందు సమస్త భూతములను పుట్టించే స్వభావము కలవాడు. ఎట్లా అంటే నాయన మాయా కల్పితమైన సర్పము, లేకపోతే కనుక రజ్జువునందు సర్పము గాని, శుక్తి యందు రజత భ్రాంతి గాని ఎట్లా అయితే భ్రాంతులు కలుగుతున్నాయో, అట్లాగే ఈ జగత్తు యొక్క స్థితి ఉత్పత్తులకు కారణమైన బ్రహ్మమే మనము భిన్న భిన్నముగా భావించుకుంటున్నాము. ప్రతి దేహమునందు ఉన్నవాడు ఆ ఒక్కడే. అతని కంటే అన్యమైనది, భిన్నమైనది వేరే మరొకటి లేదు. కనుక నిఖిల భూతములయందు కూడా ఉత్పత్తి స్థితి లయకాలములయందు ఉన్నటువంటిది ఒక్కటే ఆకాశము వలె సర్వవ్యాపకమైనటువంటి పరబ్రహ్మ తత్వము అని మనకి స్పష్టంగా చెప్పి, కించ ఇంకా సర్వత్ర విద్యమానపి సత్ న ఉపలభ్యతే చేత్ జ్ఞేయం తమః తర్హి న కిం తర్హి జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతిస్తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సత్వస్య విష్ఠితం. జ్యోతిషాం ఆదిత్యాదీనాం అపి తత్ జ్ఞేయం జ్యోతిః ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిషా ఇద్దానిః ఆదిత్యాదీని జ్యోతింషి దీప్యంతే येन सूर्यस्तपति तेजस्ते तेत्थः. तैत्रीय ब्राह्मण वाक्य तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति श्वेतासुरतरम् इत्यादि मंत्रेभ्यः स्मृतेभ्यः श्रुतेश्च इहैव यदादित्यगतं तेजः इत्यादेः तमसः अज्ञानात् परम् असंस्पृष्टम् उच्यते ज्ञानादेः
దుఃఖ సంపాదన బుద్ధ్యా ప్రాప్తావసాదస్య ఉత్త ఉత్తంభన ఉత్తంభనార్థం ఆహా జ్ఞానం అమానిత్వం అదంభిత్వం వచ్చిందిగా జ్ఞేయం యత్ ప్రవక్ష్యామి ఇత్యాదినా ఉక్తం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞేయమేవ జ్ఞాతం సత్ జ్ఞానఫలం ఇది జ్ఞానగమ్యం ఉచ్యతే జ్ఞాయమానం తు తద్ జ్ఞేయం తత్ యత్ త్రయమపి హృది బుద్ధౌ సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య విష్ఠితం విశేషేణ స్థితం తత్రైవ హి ఏతత్ త్రయం విభావ్యతే. జ్యోతిషాం అపి తత్ జ్యోతిః తమసః పరం ఉచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. ఆ జ్ఞేయమైనటువంటి బ్రహ్మం ఏదైతే ఉందో తత్ ఆ జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము జ్యోతిషామపి ఆదిత్యాది జ్యోతిష్యులకు కూడా జ్యోతి. అసలు మనకి ప్రపంచం అంతా ఎందుకు ప్రకాశిస్తుంది అంటే సూర్యుడి వల్ల అంటాం. అసలు ఆ సూర్యుడు ఎవరి వల్ల ప్రకాశిస్తున్నాడయ్యా అంటే ఇగో ఆ అజ్ఞేయమైన బ్రహ్మము వల్ల. కానీ తమసహ అజ్ఞానము చేత పరం ఉచ్యతే అసంసృష్టమని చెప్పబడుతోంది. జ్ఞానం ఏది అమానిత్వం అదంబిత్వం ఇత్యాది చెప్పే స్వరూపమైనటువంటి తెలుసుకోదగినటువంటిది జ్ఞేయం యత్ ప్రవక్ష్యామి అని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం మనం 12వ శ్లోకంలో 11వ శ్లోకంలోను. ఇత్యాదులు చెప్పడం చేత జ్ఞేయ స్వరూపము పైగా జ్ఞానము గమ్యముగా అంటే జ్ఞానము చేతనే తెలియబడినటువంటి జ్ఞాన గమ్యం, జ్ఞానము చేత మాత్రమే తెలియబడినటువంటి ఇవి ఉన్న అంటే జ్ఞానము జ్ఞేయము జ్ఞాన గమ్యము. జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం అనే ఈ మూడు కూడా ప్రతి ప్రాణి యొక్క హృదయమునందు విశేషముగా ఉన్నవి అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టపరుస్తున్నారు. అంటే ఆ జ్ఞేయమైనటువంటి ఆదిత్యాది జ్యోతిష్సులకు కూడా ప్రకాశకమైనటువంటి ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిష్సు చేతనే వ్యాప్తమై ఉన్నటువంటి ఆ సమస్తమైన జ్యోతిష్యులను ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆ చైతన్యము ఆ జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము. అందుకనే ఏన సూర్యస్తపతి తేజస ఇత్థ అని ఇత్యాది శృతుల వాక్యాల్ని మనకి ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పారు. అంటే ఆ బ్రహ్మము అంతటా నిండి ఉంది కనుక ఏమండి నిండి ఉన్నా ఇప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షమైనటువంటిది కాకపోయినా అది ఏమిటవ్వాలి? ఆ బ్రహ్మము జడ పదార్థము సరే అనుకోవచ్చుగా, అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారుగా. అంటే ఇక్కడ వ్యాఖ్యానము చేసేటప్పుడు ఏం చెబుతున్నారంటే తన యొక్క వాదనని ప్రతిపాదించి స్థాపించటము ఒక ఎత్తు. ఆ కాలములో ఆ భావానికి భిన్నమైన భావములతో ఇతరమైనటువంటి వ్యాఖ్యాన రూపముగా చెప్పేటటువంటి భావనలు వాటిని పూర్వపక్షం అన్నాం. కనుక వాళ్లకున్న శంకలు తొలగిస్తూ తన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించటము అన్నది ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి ప్రధానంగా కనపడుతుంది. కనుక ఇక్కడేంటి, సరే ఈ జ్ఞేయ బ్రహ్మము జడము అనే అవకాశం ఉందిగా. సరే నువ్వు ఒకటే అన్నావు, మేము భిన్నమన్నావు, నువ్వు ఒకటన్నావు, దానికి ఏదో చెప్పావు, కానీ జడము. అందుకని ఈ జడత్వము కాదయ్యా ఇది చైతన్యము అని చెప్పాలి. అందుకని ఈ శ్లోకం దగ్గర ఆ బ్రహ్మము అంతటా నిండి ఉన్నా అది జడమే కావచ్చు కదా అని అనుకుంటారేమో. కాదయ్యా, ఆ బ్రహ్మము స్వయం జ్యోతి స్వరూపమై నీవు ఏదైతే జ్యోతి స్వరూపాలు అనుకుంటున్నావో వాటికి కూడా కారణమైనటువంటిది. స్వయం జ్యోతి స్వస్వరూపమై రూపాదులు లేనప్పటికీ చక్షురింద్రియాదుల ద్వారా వాటికి తేజస్సుని కలిగించేటటువంటి ఆ జ్యోతిషు ఆ జ్ఞేయమైన బ్రహ్మము
ఆదిత్యాదులకు అంతరములైన బుద్ధ్యాదులకు వెలుగునిచ్చేటటువంటి జ్యోతి. ఈ చైతన్య జ్యోతిస్సు వలనే జడమైన జ్యోతిస్సులు అస్తిత్వం కలుగుతుంది. అంటే అవి వెలుగులు కలిగిస్తున్నాయి. అంచేత ఏన సూర్యస్తపతి తే తేజస్సేత్థ, ఏ తేజస్సుతే వ్యాప్తమైన వాడైన సూర్యుడు తపిస్తున్నాడు అని. అంటే ఆ సూర్యుడి యొక్క తాపమునకు, సూర్యుని యొక్క తేజస్సునకు కారణం ఎవడు? ఇంకో తేజస్సు ఉన్నది. ఆ తేజస్సు అంటే చైతన్యం, ప్రకాశం. కనుక జడత్వము లేదు, తిమిరము లేదు, చైతన్యము ఉంది, ప్రకాశత్వము ఉంది అని ఇవి శృతి వాక్య ప్రమాణముగా ప్రతిపాదించి స్థాపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఊరికే చెప్పట్లే, ఆయన నోటికొచ్చి చెప్పడం కాదు, శృతి వాక్య ప్రమాణముగా చెప్పబడుతుంది. కనుక బ్రహ్మమునకో స్వయంగా జడత్వం లేదు కనుక జడముతో కలిసి ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము అనేటటువంటి శంక కూడా ఉండక్కర్లే. అందుకని ఏం చెప్పాడు? తమస పరం అన్నాడు. అంటే ఈ జడము, తమస్సు జడము ఇవన్నిటికన్నా కూడా భిన్నమైనటువంటి అని ఆ పరమాత్మ యొక్క లక్షణాన్ని చెప్పారు. అంచేత ఆ పారమార్థికమైనటువంటి బ్రహ్మముడు మనకు తెలుసు అని ఇక్కడ బ్రహ్మము యొక్క తేజస్తత్వము, ప్రకాశత్వము, తర్వాత చైతన్యతత్వము ఇవన్నీ కూడాను స్పష్టపరిచాడు. అంచేత అజ్ఞానం అనేటటువంటి దానితో సంస్పృష్టము అంటే అజ్ఞాన స్పర్శ లేనటువంటిదయ్యా ఈ తేజస్సు. ఈ జ్ఞానం ఎట్లాంటిది అంటే బుద్ధికి అందనటువంటిది. ఎందుకు? దీనికన్నా భిన్నమైంది కాబట్టి అది. ఈ జ్ఞానము జ్ఞాన సాధనమైన అంటే ఏమిటి? అమానిత్వం, అదంబిత్వం అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా. వీటన్నిటి వల్ల జ్ఞాన గమ్యమైనటువంటిది. జ్ఞేయము అంటే తెలుసుకోదగ్గది, తెలియాల్సినది, తెలిసే విధానము అన్నీ తానే కాబట్టి ఏకము. అంటే జ్ఞాన గమ్యము, జ్ఞానమానము, జ్ఞేయము. జ్ఞానమానము అంటే జ్ఞానమును కలిగేటందుకు ప్రమాణములైనటువంటి ఈ మూడు కూడా ప్రతి ప్రాణి యొక్క బుద్ధిలో విశేషంగా ఉన్నాయి. అంటే ఈ మూడు కూడా బుద్ధి అందే ఈ మూడు ఉన్నవి, కానీ అజ్ఞానం వల్ల అవి భాషించడం లేదు. ఈ గొడవ వల్ల ఎందుకు వస్తుందంటే అజ్ఞానము చేత. కనుక ఎవడైతే జ్ఞాని అవుతాడో వాడికి ఈ స్ఫురణలో బతుకుతాడు. ఎవడైతే జ్ఞాని కాడో వాడికి ఈ స్ఫురణ ఓ పటాన కలగదు. కనుక జ్ఞానికి అతి సమీపముగా ఉన్నది, అజ్ఞానికి అతి దూరముగా ఉన్నది. సర్వమునందు ఉన్న భిన్నముగా భాషించేటటువంటి అజ్ఞానం పోయి భిన్నముగా భాషిస్తున్నది ఏకమే అని తెలుసుకునే జ్ఞానస్థితి కలగాలని ఇందులోని పరమతాత్పర్యంగా చెప్పుకుంటూ ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకుందామండి. మిగతాది రేపు చెప్పుకుందాము.